प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं, तू ही मुझको नजर आए, है मन में यही भगवन प्यारी सी आशाएं, मैं तुझको नजर आऊं। ओम शांति 3 डिसेम्बर 2024 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते यही शरीर माटीर पितुला अटे, आत्मा तो अविनाशी, आत्मा यही कर्मेन्द्रिय द्वारा डाकुछि बाबा मु बहुत पतित होई जाइछि, मोते आसी पवित्र कर। बाबा आमको पवित्र कराउछन्ति। बाबा कहते मु पतित दुनिया रे ही तुमर सेवा करबा पई आसुछि, किंतु बहुत अछंती जे कि एठाकू आसी शुणी सारी पुणी मायार अधीन होई जाउछंती। पुण्य आत्मा हेउ हेउ पुणी पाप आत्मा होई जाउछंती। माया बड़ जबरदस्त अटे, समस्तंको पाप आत्मा कराई देउछि। बाबा कहउछंती जेतेबेले मु पाठ पढ़ाउछि एथिरे केही फर्स्ट क्लास मोती, केही रतन ज्योति, केही पुणी अरक फूल मध्य अछंती। बाबा कहउछंती तुमे माने मनुष्यरु देवता हेबा पई एठाकू आसीछ, देवता मानकर खाद्य पानीय अशुद्ध होई न थाए। बाबा कहउछंती मु ही एही भारत को सत्याखंड करुछि, तुमे माने वास्तव रे देवता किपरि हेउछ ताहा मध्य तुमको सिखाउछि। बाबा कहउछंती मु निष्काम सेवा करुछि, तुमको विश्वर मालिक करुछि, मु मालिक हेउ नाही। बाबा कहउछंती पुरुषार्थ करी विश्वर मालिक होई देखाओ, बाकी अल्प समय मध्य रे पुराणा दुनियार विनाश हेबो। यही लड़ाई अंतिम लड़ाई अटे। बाबा कहउछंती एही युद्ध आरंभ सेतेबेले हेबो जेतेबेले तुमर कर्मातीत अवस्था हेबो एवं स्वर्ग को जीवार योग्य होई जिवो। शेषरे बाबा कहउछंती जोगर यात्रा रे बेपरुआ हुओ नाही, एथिरे ही माया विघ्न पकाई थाए। ओम शांति। वर्तमान संपूर्ण मुरली सुनिबा। मिठे बच्चे, जोगर यात्रा रे बेपरुआ हुए नाही, जोग द्वारा ही आत्मा पवित्र हेब। बाबा आसिछन्ति समस्त आत्मा मानकर सेवा करी तांकु शुद्ध करिबा पई। जोगर यात्रा रे बेपरुआ हुओ नाही, जोग द्वारा ही आत्मा पवित्र हेब। बाबा आसिछन्ति समस्त आत्मा मानकर सेवा करी तांकु शुद्ध करिबा पई। प्रश्न, केउ स्मृति बजाई रहिले खाद्य पानीय शुद्ध होई जिवो? केउ स्मृति बजाई रहिले खाद्य पानीय शुद्ध होई जिवो? उत्तर, जदि स्मृति रे रहिबो जे आमे सत्यखंड को अर्थात सत्य दुनिया को जीवा पई बाबांको पाखको आसीछु अथवा मनुष्यरु देवता हेबा पई आसीछु, तेबे खाद्य पानीय आपे आपे शुद्ध होई जिवो। कारण देवता माने केबे भी अशुद्ध जिनिस खाआंती नाही। जेतेबेले आमे सत्य बाबांको पाखकु सत्यखंड अर्थात पवित्र दुनियार मालिक हेबा पई आसीछे, तेणु पवित्र अर्थात अशुद्ध होई परिबा नाही। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक पिलामानंको पचारुछन्ति, पिलामाने तुमे जेतेबेले एठारे बसुछ तेबे काहाकू मने पकाउछ? निजर अविनाशी पितांकु। से केउठी अछन्ति तांकु ही डका जाए ना। हे पतित पावन, आजिकाली सन्यासी माने मध्य कहउछन्ति पतित पावन सीताराम अर्थात पतितंकु पवित्र कराउथुवा राम आस। ए कथा थ पिला माने बुझुछन्ति जे पवित्र दुनिया सत्य जुग को, पतित दुनिया कली जुग को कुहा जाए। एबे तुमे केउठी बसिछ? कली जुगर अंतिम समय रे डाकुछन्ति बाबा आसी आमको पवित्र कराओ। आमे किए? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र हेबाकू पड़िबो। आत्मा पवित्र हेले शरीर मध्य पवित्र मिली थाए। आत्मा पतित हेबा द्वारा शरीर मध्य पतित मिलिबो। एही शरीर माटीर पितुला अटे, आत्मा तो अविनाशी। आत्मा एही कर्मेन्द्रिय द्वारा डाकुछि बाबा मु बहुत पतित होई जाइछि, मोते आसी पवित्र कर। बाबा आमको पवित्र कराउछन्ति। पांच विकार रूपी रावण पतित कराई थाए। वर्तमान बाबा स्मृति देउछन्ति आमे पवित्र थिलु, पुणी एहीपरि 84 जन्म नेई नेई एबे अंतिम जन्म रे अछु। एहा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାର ବୀଜ ରୂପ ଅଟେ। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଓ ଗଡ୍ ଫାଦର, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ପଣ୍ଡା ହୋଇ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ଶାନ୍ତିଧାମ ତ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଘର, ଯେଉଁଠାରୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କେବଳ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାମାନେ ନଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶରୀରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନଙ୍ଗେର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଶରୀର ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମା ନଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶରୀରୀ ରହିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବିନା ଶରୀରରେ ରହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସିଢ଼ି ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ଆମେ କିପରି ସିଢ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ। ତଳକୁ ଖସିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗିଥାଏ। ପୁଣି କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରୁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଦିଦେବ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦାଦାଙ୍କ ଭିତରେ ବାବା କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଦେଖ କିପରି ବସିଥାଉ ଥାଉ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଏପରି କୌଣସି ବେମାର ହେବ ନାହିଁ। ତାହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏହା କେତେ ଭଲ ନାମ ଅଟେ। ମୁଖରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୃଦୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଅଧାକଳ୍ପ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମରାଜ୍ୟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧ ନଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ଆୟୁଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି କଳିଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ କଳିଯୁଗ ପୁରା ହୋଇ ଏବେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍। ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ପାଠଧାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଶରୀର ବ୍ୟତୀତ ତ ଆତ୍ମା କହିବି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଶରୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ବିଡ଼ି ଆଦି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାକାର ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟ ବାବା ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସତ୍ୟ କୁହାଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଏହି ଭାରତକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବତା କିପରି ହେଉଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛି। ବହୁତ ପିଲା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଥିବ, ବହୁତ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ କେହି କେହି ଘର ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି।
ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ, କାରଣ ତାହା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ ଅଟେ ନା। ଏଇ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋରା ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋରା ଏବଂ ଶ୍ୟାମଳ ଅଟେ ନା। ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ ବାବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟାୱାର ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସେଠାକାର ନିବାସୀ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ପଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଦାଦା ତ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗଡ଼ଫାଦର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଆରେ ପରମାତ୍ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କହିବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି। ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ନା। ପୁଣି ଘଟ ଘଟରେ ପରମାତ୍ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଏପରି ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ମୋତେ ତୁମେ ଏହି ଧନ୍ଦା ବା ଏହି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ଶୁଦ୍ଧ କର। ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ। ବାବା ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଦେଖୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାକି ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ ସେଠାରେ ଯାଇ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଥର ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମକୁ ହିଁ ପଢ଼ାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗାୟନ ଅଛି ନା, ଯାହାକୁ ଏଡମ୍ ବା ଆଦିଦେବ କୁହାଯାଏ। ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏଠାକୁ ଆସି ଶୁଣିସାରି ପୁଣି ମାୟାର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉ ହେଉ ପୁଣି ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବଡ଼ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପ ଆତ୍ମା କରାଇ ଦେଉଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ପତିତ ଦୁନିଆ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ଫୁଲର ବଗିଚା। ମୋଗଲ ଗାର୍ଡନରେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ରହିଥାଏ। ଅରଖ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ପରନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅରଖ ଫୁଲ କାହିଁକି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ଏଥିରେ କେହି ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ମୋତି, କେହି ରତନଜ୍ୟୋତି, କେହି ପୁଣି ଅରଖ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖଧାମ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଅମରଲୋକ। ଏ କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଏହି ଦାଦା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବାବା ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗୀତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଗୀତାକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏ କଥା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛି, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ମୁଁ ମାଲିକ ହେଉନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଖେଳ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ତୋଫାନ ଇତ୍ୟାଦି ଜୋରରେ ଆସିବ। ସବୁ କିଛି ଖତମ ହୋଇଯିବ।
ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ଆସି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏବେ କେତେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଯିଏକି ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ଥିଲା, ସେ ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? ଏବେ ପୁଣି ପତିତପାବନ ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ହଠଯୋଗ। ଏହା ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ସେହି ହଠଯୋଗ କେବଳ ପୁରୁଷ ହିଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇ ଦେଖାଅ। ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଅନ୍ତିମ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆଉ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ପୁଣି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବେପରୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଲେଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫୁଲର ବଗିଚା କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2ରେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବେପରୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ନିଜର ମସ୍ତକରେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୁଅ। ନିଜର ମସ୍ତକରେ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୁଅ। ଗଣେଶକୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଆତ୍ମା ସେହିମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାୟା ଯେତେ ବି ବିକରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୋଇ ରୁହ। କାରଣ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା କେବେ ବି ମାୟାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ମସ୍ତକରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ରହିଥିବ, ତେବେ ଜାଣିନିଅ ବିଜୟର ତିଲକ ଲାଗି ରହିଛି। କାରଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ କରିଦିଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁଣର ଦାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଗୁଣମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ସର୍ବଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୁଣର ଦାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଗୁଣମୂରତ ଅଟନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି।